عباس پورس نیوز کے چیف ایڈیٹر موجود ہے یونس شاہد صاحب. یونس شاہد صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ. اور عباس پورس کے سوشل میڈیا کے ایڈیٹر رستم موجود ہیں. رستم کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں. اور ریڈ نیوز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک رؤف زبیر صاحب. ملک رؤف زبیر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ناظرین، آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ صرف منڈی بہاؤدین کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جو کہ ایک بڑے جامع مسئلہ ہے. اس پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. پاسپورٹ آفس اور اس کے مسائل. جب آپ پاسپورٹ آفس بنانے جاتے ہیں تو آپ کو 3 مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خصوصاً ہم بات کریں گے منڈی بہاؤدین کے پاسپورٹ آفس کی بھی. یونس شاہد صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ منڈی بہاؤدین کے خصوصاً پاسپورٹ آفس جاتے ہیں، دروازے پر جاتے ہیں، دروازے پر پاسپورٹ آفس کے پہنچنے کے بعد ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منڈی بہاؤدین کی آبادی جو 90% ہے وہ مختلف دیہاتوں پر مشتمل ہے. خصوصاً جو دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرسٹ اسٹیپ پہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا چلان فارم کہاں سے ملنا ہے، فیس کس بینک میں ہم نے جا کر جمع کروانی ہے. جب فیس جمع کروا لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو دوسرا بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاسپورٹ آفس ہے کہاں. جی. بدقسمتی سے پچھلے دور حکومت میں ممتاز طرف جو وفاقی وزیر رہے ہیں، MNA بھی تھے جو وفاق سے منسلک تھے، جب پاسپورٹ آفس منڈی بہاؤدین سے شہر سے بیک صوفی سٹی منتقل ہو رہا تھا جو کہ شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور ہے، تو انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اور لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صوفی سٹی کہاں ہے. تو رکشے والے کم از کم 200 روپیہ لیتے ہیں. جی. وہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلتی کہ جہاں سے گاڑی میں بیٹھے وہ صوفی سٹی آپ کو اتار دے گا، تو اسپیشل رکشہ کروانا پڑتا ہے یا اپنی ٹرانسپورٹ لینی پڑتی ہے. جی. اب یہ پروسیس جب ایک صارف طے کر لیتا ہے، چلان فارم لیا، بینک میں فیس ادا کر کے صوفی سٹی کا پتہ چل گیا، پاسپورٹ آفس پہنچ گیا. جی. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. وہاں پر کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل. تو وہاں پر گیٹ سے لے کر تمام پروسیس طے کرنے تک ایک سٹیپ پر اسے اذیت ناک لمحات سے گزرنا پڑتا ہے. جی. جب وہ دیکھتا ہے اتنا زیادہ رش ہے، میری باری شام تک نہیں آئے گی، تو مجبوراً اسے جو پاسپورٹ دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے. جی. وہ اسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں 1000 روپیہ دیں تو ہم آپ کا ایگزیکٹو ٹوٹل لگوائیں گے اور آپ کو قطار میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ڈائریکٹ پچھلے دروازے سے ہم اندر داخل کروائیں گے اور آپ کا جو پروسیس ہے وہ 10 سے 15 منٹ میں وہ پاسپورٹ مکمل ہو جائے گا. اور اس طرح پاسپورٹ آفس کا جو اندر عملہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات لگوا کر، یار میں ایک چیز کئی بار سوچتا ہوں، جب آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایک 60 سال عمر کا شخص ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا وہ نکاح نامہ لے کر آؤ. یار یہاں نکاح نامے کی کیا ضرورت ہے پاسپورٹ آفس میں؟ پھر اس کو کہا جاتا ہے بے فارم لے کر آؤ. ٹھیک ہے، بے فارم کی ضرورت کیا؟ بے فارم اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہے. جب آپ کا شناختی کارڈ بن گیا تو اس کے بعد ان میں سے کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت باقی رہتی نہیں. صرف اور صرف ان کا مقصد ہوتا ہے صارفین کو چکر لگوانا، اور غیر جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب اندر سے آدمی کو نکلتا ہے نا اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کیا مسئلہ ہے. ان کو کیونکہ پتہ ہوتا ہے اندر سے اعتراض لینا ہوتا ہے. جی. وہ کہتے ہیں یار یہ پرابلم، وہ کہہ رہے ہیں نکاح نامہ لے کے آؤ، بے فارم لے کے آؤ، فلاں ڈاکومنٹ لے کے آؤ. وہ کہتے ہیں یار کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آ جاؤ. وہ آدمی کو دے کر اس کی مناسبت سے 4000 5000 6000 روپے کی ڈیلنگ کرتے ہیں. اس میں سے آدھے اندر وہ دیتے ہیں، آدھے ان کے اپنا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح ہر سٹیپ پہ ایک تو اذیت ناک لمحات سے گزرنا پڑتا ہے، دوسرا لوٹ مار کا جو ذریعہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے نا، لوٹ مار کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. جی. اچھا یونس شاہد صاحب، آپ کی بات میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نکاح نامہ تو مانگا جاتا ہے، اس کے علاوہ جب پاسپورٹ آفس بناتے ہوئے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی تعلیم کتنی ہے. جب اگلا بندہ یہ بتاتا ہے جی میں تعلیم یافتہ ہوں، میٹرک ہے یا BA ہے، تو اس سے تعلیمی کوارڈ بھی جو ہے وہ اس کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اچھا یونس شاہد صاحب، اگر میں یہاں پر اس بات میں اضافہ کروں کہ پاسپورٹ آفس میں جو پیسوں کا لین دین ہے وہ ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ غلط ہے یا درست ہے؟ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ شناختی کارڈ اپنا دیکھ لیں، پاسپورٹ دیکھ لیں، وہاں پر تعلیم کا کھانا ہے ہی نہیں. جی. جب وہاں پر تعلیم کا کھانا نہیں تو یہ جو 10 سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا پوچھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. یونس شاہد صاحب، اس کا بھی جواب آپ دے چکے ہیں کہ یہ سوالات میں شہری کو اس لیے جکڑا جاتا ہے تاکہ وہ پریشان ہو کے اسی ایجنٹ کے پاس جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لین دین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ تعلیم کے بعد وہ آپ نے سوال پوچھا تھا
میں بھول گیا ہوں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاسپورٹ آفس میں جو پیسوں کا لین دین ہے، کیا یہاں پہ یہ کہنا درست ہے کہ وہ ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے یا صرف ایجنٹ کہہ رہا ہے پاسپورٹ آفس کا جو عملہ ہے وہ سے لا علم ہے؟ اگر پاسپورٹ آفس کے اندر بیٹھے افسران اور ان کا عملہ ان کی ملی بھگت بیٹھے ایجنٹوں سے اور تو کسی صورت پاسبلٹی بھی نہیں کہ وہ پیسے لے لیں، وہ ان کے بحاف پہ لیتے ہیں، ان سے ڈن ہوتا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر کہ ہمیں 500 دینا ہے، 5 لاکھ توڑنا ہے۔ اگر ہم یہ نکاح نامے کا اعتراض لگائیں تو آپ کتنے پیسے لیں، اگر ہم فلاں اعتراض لگائیں تو آپ کتنے پیسے لیں، ان سے باقاعدہ ان کے ریٹ طے ہیں، اور یہ ریٹ جو طے ہے نا یہ کسی ہمارے جو ضلع کے افسران ہیں جیسے ڈی سی ہے یا دوسرے ہمارے ایم این اے ایم پی ہے ان سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ان سب کو پتہ ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ میڈیا میں لکھا، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ سائلین کو وہاں پر اتنی مشکلات ہے، لیکن آج تک کسی نے اس کا نوٹس جی عرشد للہ صاحب کی تقریر ابھی بھی لوگوں کے موبائل فونز میں موجود ہے، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے پاسپورٹ آفس کے حوالے سے کی تھی۔ یونس شاہ صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، ملک روم زبیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ملک صاحب آپ مجھے بتائیے کہ پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو خصوصاً منڈی بہاؤالدین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، اس کے پاسپورٹ آفس کو نظر میں رکھتے ہوئے سائلین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ فرسٹ آف آل جو پہلے یونس شاہ صاحب نے ذکر کیا، تقریباً انہوں نے سارے مسائل جو ہیں گنوا دیے ہیں، سارے انہوں نے بہت آپ متفق ہیں ان مسائل سے؟ متفق ہوں۔ پہلے نمبر پر تو پاسپورٹ آفس جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین شہر سے اٹھا کر 3 کلومیٹر دور ایک جو ہے پرائیویٹ ٹاؤن ہے وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی سائلین کے ساتھ تو یہ ہے، پاسپورٹ آفس جو ہے جیسے کمپلیکس ہے وہاں پر یا مین جو شہر میں اندرون شہر میں ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر وہاں جب پہنچتا ہے وہ بندہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے فیس جمع کروانی ہے بینک، تو میرے خیال میں وہ فیس جمع ہوتی ہے نیشنل بینک گلہ منڈی، دوبارہ اس کو شہر واپس آنا پڑتا ہے، اور باہر جیسے کہ یونس شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں پر ایجنٹوں کی بھرمار ہے، جو ایجنٹ کافی زیادہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بندہ جاتا ہی جاتا ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ سادہ ہے، چاہے شہری ہے، ان سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے وہاں پر وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پر ابھی آن لائن آپ ہمیں پیمنٹ کریں، فیس جمع کروا دیتے ہیں، انہوں نے فیس جمع کروا دی، ان کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل نہیں ابھی ہوئی، کوئی ساز باز نہیں ہوئی، انہوں نے آپ کے شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ پر خصوصی کوڈ لگا دیا۔ وہ جو کوڈ ہے وہ اندر جیسے یونس صاحب نے بتایا کہ ساز باز ہے عملہ کی اور باہر ایجنٹ مافیا کی، وہ کوڈ دیکھ کے ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا انہوں نے اندر جاتے ہی آپ کا اعتراض لگ جانا ہے۔ فرسٹ آف آل تو فیس کی بات ہے، جس طرح نادرا کا کاؤنٹر بنا ہوا ہے کہ وہاں پر ہی آن لائن اسی وقت فیس جمع ہوتی ہے، تو ایسے اس کا آن لائن کاؤنٹر ہونا چاہیے جہاں پر جاتے ہی بندے کی فیس جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اندر پہنچتے ہیں تو پہلے وہ کوڈ دیکھ لیتے ہیں کس جان نے لگایا، وہ پہچانتے ہیں ایک دوسرے کی، ان کی کوڈ ورڈنگ ہے اس کو۔ اچھا تو اعتراض لگ کے بندہ باہر آتا ہے تو وہ ایجنٹ کہتے ہیں ابھی 500 دیں 700 دیں، ڈیل ہوتی ہے نا، جیسے وہ جس طرح کا یعنی کہ اس پہ اعتراض لگایا جاتا ہے، اور یہ اعتراض جو ہے یہ صرف اور صرف یہ مال بنانے کے چکر میں، اپنا مال اور ایجنٹوں کا مال بنانے کے چکر میں لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یونس صاحب نے کہا جب آئی ڈی کارڈ بن گیا تو پاسپورٹ بننے میں کیا دقت رہ گئی، جب اس کے پاس آئی ڈی ہے تو سارا کلیئرنس تو ہو گیا، ہونا تو ایسے چاہیے جیسے نادرا کا ہو رہا ہے، بندہ گیا ہے، بندے کی وہاں پر فیس جمع ہو اور ساتھ ہی جو ہے فنگر پرنٹ وغیرہ جو کچھ سارا کچھ ہونا ہے، اور وہ جو بات کر رہے تھے کہ وہ تعلیمی سرٹیفکیٹ جو ہے سارا جو نظام ہے آن لائن کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر اسی وقت جو ہے یونین کونسل آن لائن ہو، اسی وقت ان کے سامنے یونین کونسل کا ڈیٹا آ جائے۔ نادرا کا میرے خیال میں آن لائن ہے بھی لیکن صرف اور صرف یہ جو ہے شناختی کارڈ نیو آ رہا ہے، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا، تو ان کے پاس سارا ڈیٹا آ بھی رہا ہوتا ہے، اور جو یونیورسٹی ہیں یا یہ بورڈ وغیرہ ہیں ان کو آن لائن ان کے ساتھ کر دینا چاہیے، وہاں پر تعلیم اس بندے کی جو ہے سامنے آ رہی ہے، خود بخود آٹومیٹک فیڈ ہوتا جائے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور
अफगानी जो हैं उनका भी जो है वो एजेंट बनवा कर दे रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लगाए जाते हैं और वो जो एजेंट और अंदर जो है संगीन जुर्म में आ गया हेड तक जो का भी पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट बनवाया जाए। हेड तक जो हैं वो सारे बार्गेनिंग के साथ वो मुआहदे के साथ मिले हुए हैं और शाम को जो है वो डिवाइड करते हैं, ये आपस में तकसीम किए जाते हैं। जो पैसे अवाम से जो है इकट्ठे किए जाते हैं, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कोई बंदा भी वहाँ पर जाकर बच नहीं रहा, कोई होगा किसी का जो बन गया होगा। बाहर जो है गार्ड वो अंदर एंट्री नहीं करने देते, जाने नहीं देते, बदतमीजी करते हैं। साइरिन के साथ जो है मंडी बहुद्दीन की अवाम जो है शहरी पासपोर्ट बनवाने इन चक्रों एतराज़ात के चक्रों में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। अच्छा यूनुस शाह साहब, ये तो मंडी बहाउद्दीन पासपोर्ट ऑफिस की बात हो गई। अभी मुझे दो शिकायत और भी हैं लोगों की जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोनों तजिया निगारों से। एक शिकायत तो ये है कि पासपोर्ट ऑफिस जो है वो वक्त से पहले बंद हो जाता है। एक तो मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप पासपोर्ट ऑफिस की एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए, और मंडी बहाउद्दीन का पासपोर्ट ऑफिस जल्द क्यों बंद हो जाता है इसकी वजह भी बताइए। सबसे पहले जो मैं चूँकि हम वहाँ पर जो दरपेश मसाइल है उस पर बात कर रहे हैं, जी जी, तो आप नादरा के किसी भी ऑफिस में चला जाए, वहाँ एक मालूमात की विंडो होती है। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पर पहले सारा जाता है, उसको टोटल मालूमात मिल जाती है, आपने टोकन कहाँ से लेना है, आपने किस तरह से सूरत है। जी जी, तो पासपोर्ट ऑफिस में ये शदीद कमी है। वहाँ पर स्पेशल गाइड या विंडो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, तो वहाँ पर आदमी को जाए और सबसे पहले मालूमात दी जाए कि आपने फलां जगह से टोकन लेना है, उस पहले इस कमरे में जाना है, फिर फलां जाना है, उसको मुकम्मल गाइड किया जाए। खास कर जो सादा लोग होते हैं जो देहातों से आते हैं उनको नहीं पता होता, तो वहाँ पर गाइड होने चाहिए, वो उनको लेकर साथ जाए और कहें बाबा जी या खाला जी चाचू जी आपने पहले इस खिड़की पे जाना है, यहाँ से टोकन लेना है, फिर आपने इस तरह से जाना है, फिंगर करवाने हैं, इस तरह सारा उनको गाइड करो। एक गाइड करने वालों की वहाँ पर जो कमी महसूस हो रही है नहीं होता। और दूसरी जो आपने टाइमिंग की, इसी तरह जिस तरह दूसरे सरकारी दफातर की टाइमिंग है ना, वही यहाँ पर पासपोर्ट की है। ये कोई ये नहीं कि उससे पहले ओपन हो जाता है या बाद में, लेकिन 12 बजे जो है वो टोकन लगाना बंद कर देते हैं, गेट बंद हो जाता है, जो अंदर है बस उनका बनेगा, बाकी जो है ये जो मतलब रहो सब बता रहे थे, ये मसला बड़ा है। वो कहते हैं कि हमने 1 बजे तक टोकन लगाना है, उसके बाद हमने जो 12 बजे तक 12 बजे जिनके टोकन लग जाने उनका हमने प्रोसेस जो है डाटा गो ऐड करना है। जी जी, ठीक है, वो कहते हैं अगर हम 4 बजे तक टोकन लगाते हैं तो हम जो डाटा है ना वो गो ऐड नहीं कर सकते, जबकि ये उनकी सरासर तो वो गलत बयानी से काम करते हैं। आप नादरा ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर गो ऐड ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपको वो कलेक्ट डाटा करने की क्या जरूरत है। जैसे जैसे आपके पास सारफ आता जाए आप तो डाटा ऑनलाइन करते जाए, तो ये नौबत नहीं आएगी। इस सिलसिले में जो हमारे MNA आज इम्तियाज साहबों को खुसूसी तौर पर तवज्जो लेने की जरूरत है। और इसके अलावा जो हमारे ये जो हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री के, उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में पासपोर्ट ऑफिस कैसे चला गया। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि करप्शन के अलावा कभी भी नहीं जा सकता। एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में क्यों हमारा चला गया, शहर से 3 किलोमीटर दूर बैराने में चला गया। लोगों को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई मरहल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमारा पासपोर्ट ऑफिस जो वो शहर के अंदर आना चाहिए। शहर में बहुत सी सरकारी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, अगर शहर में खाली नहीं पड़े तो जिला कम्प्लेक्स में बहुत सारे रूम्स खाली पड़े हैं, वहाँ पर सेक्शन खाली पड़े हैं, तो वहाँ पर इसको शिफ्ट होना चाहिए। प्राइवेट हाउस सोसाइटी में जाने का सीधा साधा मतलब है कि हाई पैमाने पर डील हुई है और करप्शन हुई है। जी अच्छा, मलिक साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि शिकायत तो ये है कि वहाँ पर नया पासपोर्ट ऑफिस में बंदा जाता है और उसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोनों अहबाब से मेरा एक सवाल ये है कि जो बंदा वहाँ पे पासपोर्ट रीन्यू करवाने जाता है, एक पासपोर्ट उसका बन गया, उसने एक दफ़ा पैसों का लेन देन का सामना भी कर लिया, उसने तलीमी कवायद भी अपने पेश कर लिए, उसने बेफार्म भी निकलवा के अपना दे दिया, निकाहनामा भी दे दिया। जब वो पासपोर्ट 5 साल बाद रीन्यू करवाने जाता है या गुम जाता है, दोबारा बनवाने जाता है, उसे फिर किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा, खुसूसन हमारे मंडी बहाउद्दीन पासपोर्ट ऑफिस में। देखिए, जिसने चाहे नया पासपोर्ट बनवाना है, चाहे रीन्यू करवाना है, कोई उम्रे के लिए जा रहा है या गुम हो गया, जो कुछ भी प्रोसेस है, जैसे यूनुस साहब ने कहा कि जब आईडी कार्ड आपका बन गया, शनाख्ती कार्ड बन गया, बाकी सारे एतराज़ात फजूल हैं। जी, बंदे के आईडी कार्ड बना है, नेशनलिटी आ गई है, तो फिर पीछे रह क्या चीज के लिए? यानी कि आपके ख्याल में पासपोर्ट जो बंदा रीन्यू करवाने जा रहा है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी कार्ड उसके पास होना चाहिए।
फिंगर प्रिंट पे डाटा आना चाहिए, सारा कुछ उसका निकल के बाहर आ जाता है। बाकी ये जो है ना बेफाम है जी, निकाह नामा है जी, तलीमी क्वाइफ ये हैं, ये जो है मेरी तो समझ से बाहर है। ये वज़ीर आज़म जो हैं हमारे, उनको इस बात का, और डीजी पासपोर्ट जो हैं उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ये सिर्फ मंडी पाउडिंग में ऐसे ही नहीं हो रहा। यूनुस साहब को याद होगा जब गुजरात में था हमारा पासपोर्ट ऑफिस, उधर भी चक्कर आपका लगता होगा, वहाँ पर भी यही सिलसिला था। और पूरे मुल्क में ही ऐसा है कि जहाँ पर भी पासपोर्ट ऑफिस है, बाहर जो है एजेंट माफिया बैठी है और अंदर उनकी साजबाज है। किसी का कहते हैं आपका ब्लैक लिस्ट हुआ है, और देखें अंदर इतराज लगता है, बाहर वो पैसे एजेंटों को देता है, उसी वक्त इतराज़ात क्लियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक बात मैं और ऐड करता हूँ, जैसे कि आपने कहा जिसका पासपोर्ट गुम हो जाता है ना जी तो उसको अंदर कहा जाता है क्योंकि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, आपने एक तो थाने में जाना है, वहाँ पर FIR रिपोर्ट दर्ज करनी है। तो थाने का नाम सुनकर तो आप आम आदमी वैसे ही भाग जाता है। अगर भूले भटके उसको थाने में चला जाए, उनको कहते हैं जी हम करा देते हैं। अगर थाने में कोई चला जाए तो ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे फ्रंट डेस्क बने हैं, तो वहाँ पर पहुँचते उसे कम से कम 1000 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, वहाँ जाकर उसकी रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट लेकर जब वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है पासपोर्ट ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है जी। ठीक है, इसमें सीधा साधा ये एक हक है शहरी का, पाकिस्तानी शहरी एनीवन कोई सिटीजन है, उसका राइट है, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट गुम होते तो वो क्लेम करता है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, तो उस सरकारी इदारे को उसका डॉक्यूमेंट दोबारा रिन्यूअल करना चाहिए, बनाना चाहिए। इसलिए पुलिस रिपोर्ट बिल्कुल फजूल है, ये फार्म का शहरियों को तंग किया जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब एक स्टाम्प रख ले, 20 रुपए का स्टाम्प वहीं पर फिल जरूरत कर नहीं ले, है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, सॉरी उसकी स्टाम्प पेपर की नहीं जरूरत है। स्टाम्प पेपर नायाब होते हैं, बाद महीनों मिलते हैं, वहाँ पर ये पेपर बढ़ा दे ऑफिस में, उसको यार ये जल्दी फिल करो, हल्के ले लीजिए मेरा गुम हो गया है। फिल करने के लिए भी एक वहाँ पर बैठाना चाहिए ना, क्योंकि बंदे तो सारे पढ़े लिखे नहीं है, सिग्नेचर और अंगूठा हो मलिक साहब की सजेशन को नजर में रखा जाए तो वो 20 रुपए के पीछे भी 2000 रुपए की करप्शन को मलिक साहब दावत दे रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं। स्टाम्प पेपर अब देखें, गुज़श्ता 1 साल से 20 रुपए वाले स्टाम्प पेपर नहीं है, 50 वाले नायाब है। ये क्या कहते थे, 100 रुपए वाला जो है वो उसको ब्लैक में 200 रुपए में देते थे, और जो स्टाम्प फरोश यहाँ पर बैठे हैं वो भी अपनी उसमें फीस ऐड करके 300 रुपया लेते थे। ठीक है, तो एक नया मुश्किलात का दरवाजा खुल जाएगा। एक छोटा सा वहाँ पर जो एक फार्म बढ़ा लें, अगर किसी को गुम हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको काउंट्री का बयान जल्दी आप दे दें। यानी एक आसान फरासत करना चाहिए, ना कि साइलिन के लिए मुश्किलात पैदा करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा वहाँ पर साइलिन की ख़वातीन भी होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं, लंबी कतार होती है, गर्मी होती है, अंदर कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, हबस होती है, और अंदर पानी का निज़ाम जो है वो पानी नहीं साइलिन के लिए पीने के लिए रखा गया है। तो वहाँ पर ये जो है सिफारिश के बिना और या एजेंट के बिना पासपोर्ट किसी का भी बनवाना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा सिलसिला है। अब तब्दीली हम तभी मानेंगे जब ये हर अदारे से करप्शन जो है वो ख़त्म होगी, ये मसले मसाइल ख़त्म होंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा कि एक बंदा कोई भी सिफारिश की, एजेंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत किसी इदारे में, सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस ही नहीं, किसी इदारे में नहीं होनी चाहिए। बंदा जाए, वहाँ पर गाइडलाइन मिले, वहाँ पर ही फीस जमा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, बंदा पासपोर्ट या ID कार्ड या कुछ भी करवाना हो वो क्लियर करके। एक और बड़ा मसला है वहाँ पर है जो मैंने देखा है, वहाँ पर जो यहाँ पर पिक्चर ली जाती है, फोटो ली, वहाँ पर सिर्फ एक वो है डेस्क है। तो जो खवातीन है जो शरीफ पर्दा करती हैं, जिन्होंने बुर्का पहना, तो जो नहीं चाहती कि हमारी फोटो ये मेल है आदमी है, बिल्कुल उनको बहुत बड़ी मुश्किलात का है। अमूमन मैंने देखा है जो पर्दा खवातीन है वो इस वजह से वापस आ जाती हैं, बात हमारी तस्वीर न ले। तो पूरे पाकिस्तान में मेरी ये वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी जो दाखिला उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा तकलीफी अमल है खवातीन के लिए जी। तो इसके लिए एक पर्दा काउंटर बनाया जाए। जो खवातीन है बेशक वो पर्दा करती है या नहीं, आपस में भी ऐसे ही होना चाहिए। वहाँ पर खवातीन तो मौजूद है लेकिन तस्वीर बनाने के लिए मर्द है, ये बात वहाँ पर
उनके लिए जो तस्वीर बनाने का प्रोसेस है वो फीमेल अमला होना चाहिए, ना कि मेल अमला होना चाहिए। और इस तरह जिस तरह मौलाना साहब कह रहे थे कि नादरा आफत में बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ है कि फीमेल के लिए फीमेल अमला मौजूद होगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वहाँ पर भी मर्द तस्वीर बनाने के लिए मर्द आ जाता है, तो फीमेल के लिए बिल्कुल अलग काउंटर होना चाहिए। तस्वीर बनाने के लिए अलग जो है फीमेल होनी चाहिए, अमला जो है वो फीमेल का लगाया जाना चाहिए। अच्छा, टाइम जो है टाइमिंग मेरे ख्याल में 8 बजे की है वहाँ पर अमला, लेकिन कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। काम जो है वो जल्दी स्टार्ट नहीं होता और बंद भी जल्दी कर दिया जाता है, 12 बजे टोकन बंद हो जाता है। और इतराज़ात की तो आप मैंने बात मेरे सामने बता दी, लंबी फहरिस्त है कि मुख्तलिफ आपके ख्याल में कि पासपोर्ट ऑफिस मंडी बहाउद्दीन का अमला जो है वो बलवक्त ऑफिस नहीं आता आपकी इत्तला जी। और जो बाहर है एजेंट माफिया के साथ मुकम का जो है वो अंदर से इतराज लगता है और इतराज बाहर एजेंट को मिले उसी वक्त किया कि सिफारिश जिसकी आ जाती है क्लियर हो जाता है और जितने ज्यादा पैसे दें उतनी जल्दी क्लियरेंस हो जाती है। जैसे कि उनसे बताया एग्जेक्टिव टोकन है जी, तो उनको कतार में भी नहीं लगना पड़ता। अच्छा, मेरा एक और सवाल है दोनों हिबाब से, उसके बाद मैं एक अलग सवाल भी करूंगा आप दोनों से। एक सवाल ये कि हमारे तमाम पासपोर्ट ऑफिस में पाकिस्तान के TCS सिस्टम जो है वो जारी हो चुका है कि पासपोर्ट बनने के बाद जो है वो आपका पासपोर्ट घर आ जाता है, तो वो हमारे मंडी बहाउद्दीन के पासपोर्ट ऑफिस में क्यों अब तक जो है उसका इजरा नहीं किया गया? पासपोर्ट ऑफिस घर क्यों नहीं आता? जब लेने जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस उस वक्त भी जो है वो पैसों की डिमांड की जाती है एजेंट की जानिब से। इस सिलसिले में जो मेरी मालूमात है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन समेत पाकिस्तान के किसी शहर में भी ये सर्विस शुरू नहीं की जा सकी। जब आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि आपका ब्लड रिलेशन उससे क्या है, जिसका पासपोर्ट आप ले रहे हैं। उसका भाई ले सकता है, उसका वालिद ले सकता है, करीबी ब्लड रिलेशन जो है वो ले सकते हैं। वहाँ पर उनके बकायदा फॉर्म लगाया जाता है। नहीं शायद साहब, ये बात जो है वो TCS की जानिब से एक सर्विस है हमारे पास, कुरियर सर्विस, उसकी जानिब से ये फैसिलिटी दी गई है कि आप 200 रुपये जायद जमा करवाएं। तमाम पासपोर्ट ऑफिस में ये स्कीम चल रही है, लाहौर चल रही है, गुजरांवाला चल रही है, गुजरात चल रही है कि आप 200 रुपये इजाफी जमा करवाएं और पासपोर्ट जो है वो आपके घर आ जाता है। लेकिन मैं कोरियर की आपको बात बताता हूँ, ये जितने TCS है या दूसरे अदर कोरियर कंपनी है, इनका दायरा कार सिर्फ शहरों तक है, देहातों तक नहीं है। ये किसी देहात का मसला, ये लाइसेंस अभी ड्राइविंग लाइसेंस आ रहे हैं, तो देहात का कोई भी आदमी आता है उसको यहाँ आना पड़ता है। तो ये बड़ा मसला है कि इनके देहातों तक सर्विस नहीं है। जिस तरह डाक की सर्विस देहातों तक, इनकी सर्विस नहीं है। ये कहते हैं हम शहर के एरिया तो कवर कर सकते हैं, देहातों तक हमारी सर्विस नहीं है। अच्छा, मेरा एक अलग सवाल, दोनों तजिया निगार हैं, बाप हैं, नजर रखते हैं माशरे के हर हिस्से पर, एक शिकायत भी, एक सवाल भी है और मैं आप दोनों से पूछना भी चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन पासपोर्ट ऑफिस में ये जो पैसों का लेन देन है, ये तमाम तर परेशानियाँ हैं, जिम्मेदार कौन है? इसमें हमारे अरबाब इख्तियार जो है मंडी बहाउद्दीन में जो हमारे MNA बैठे हैं इतिहास साहब, जहाँ हमारे दूसरे MLA नासिर बुसार साहब, सबसे पहले जिम्मेदारी उन पर आती है, क्योंकि वो वफाक से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वफाकी महकमा है। हम किसी MP उसके साथ जिम्मेदार नहीं ठहराते, हम ये जो मकामी ब्यूरोक्रेसी उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते, ये वफाक का महकमा है। तो दोनों MNA को फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए, मैं कहता हूँ एक्शन लेते हुए उनको फौरी तौर सेक्रेटरी दाखिला को मिलना चाहिए। सबसे पहले हमारा पासपोर्ट आपको जो वो शहर में आना चाहिए। सेकेंडली एक ऐसा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लाना चाहिए कि वहाँ पर करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सके। जी अच्छा मलिक साहब, यही मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पासपोर्ट ऑफिस में जो पैसों का लेन देन है, शहरियों को हेर फेर के साथ उनसे पैसे लिए जाते हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है, हज़ारों रुपये जो है वो लिए जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? पहले तो मैं आपके जो पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जो आपने कहा कि लोगों की वो सर्विस 200 रुपये की एवज जो है वो लगाई गई है, दूसरे शहरों में वो एक्टिव है कि घर में पासपोर्ट जो है वो पहुंच जाता है। जब जुल्फ़िकार चीमा साहब थे DG पासपोर्ट, तो उन्होंने ये इसका आगाज़ किया था, उन्होंने एजेंट माफिया का भी खात्मा किया था, उन्होंने मेरे ख्याल में किसी हद तक जो है काबू पा लिया था। तो ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है या वज़ीर आज़म जो हैं उनको नोटिस लेने की ज़रूरत है कि इसको नादरा की तरह का, नादरा की तरह का एक अदारा बनाएं
کہ اس سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے وہاں پر ہی. اور جو نارمل پاسپورٹ ہے اس کی 3,000 روپے فیس ہے جی 3,000 روپے. ارجنٹ جو ہے میرے خیال میں اس کی 5,000 6,000 یا 5,000 ہوگی. تو یہ فیسز ہیں. اس کے علاوہ کوئی وہاں پر پیسے نہیں لگنے چاہیے. ایجنٹ مافیا جو ہے باہر سے اب دیکھیں اندر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے بات کریں نا وہ کہتے ہیں ہم تو اندر کے جوابدار ہیں یہاں پر کچھ باہر کے جو ایجنٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے کہ صرف منڈی بہودین میں ایم پی اے یہ جو ایم این ایز ہیں 2 یہ منڈی بہودین کا پاسپورٹ تو کر لیں گے. تو دوسرا پورے ملک میں یہی سسٹم ہے. یہاں پر وزیر اعظم کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. جو باہر بیٹھے ہیں بگوڑے اور ایجنٹ حضرات بیٹھے ہیں ان پر سخت جو ہے ایکشن لیں. وہاں سے وہ ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کروائیں. دوسرا ہمارا جو پاسپورٹ آفس ہے اس کو شہر کے اندر لے کر آئیں اور جو یہ ٹوکن سلسلہ ہے اس کو آسان بنا کر نادرا کی طرح کا بنائیں. اس میں سے نادرا میں بھی یونیورسل کرپشن ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو افغانی ہیں ان کے جو ہے ساز باز کے ذریعے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بنا یہ جا رہے ہیں. ایجنٹ مافیا وہاں پر بھی موجود ہے جو کام کرواتا ہے. اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے تجویز دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وزارت داخلہ جو ہے اس کے اندر ہے نادرا بھی اور پاسپورٹ بھی. نادرا کیا کچھ تحصیل سطح پر بھی ہے, تحصیل سے نیچے بھی آپ کچھ بنے ہوئے. تو میری یہ سجیشن ہے اگر پاسپورٹ آفس کو ختم کر کے یہ اختیار نادرا کو دے دیا جائے تو لوگوں کو بہت جلد اپنی دہلیز پر یہ سہولت میسر ہوگی. وہاں پر ایزیلی ان کو پاسپورٹ ہو جائے گا. بہت اچھی تجویز ہے ختم کیونکہ ایک منسٹری کے انڈر ہے نا اور دونوں کام بھی ایک ہی ہے سیم ہی ہے سیم کام ہے. اگر پاسپورٹ آفس ختم کر دیے جائے مثلا ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک پاسپورٹ آفس ہے. اگر دوسرے لحاظ سے اگر نادرا کو دیکھا جائے تو وہ نادرا کو 1 درجن کے قریب ہے. جی گوجرات میں ہے, ملک وال میں ہے, خالیہ میں ہے, وہ اپنا رامل شریف میں ہے, منڈی بہودین میں 2 آفس بنے ہوئے. اگر ان کو نادرا کے سپورٹ کر دیا جائے تو اس سے عوام کو یہ جو کھڑا جو یہ سارا کرپشن کا بازار اس کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ آن لائن ویزا آ رہا ہے. جی بالکل پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہی نہیں کیا جا رہا. آپ کو زیادہ پیپر دے دیتے ہیں یا آن لائن ویزا جو ہے وہ آئی ڈی آپ کو دی جاتی ہے چیک کر لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو کاپی کا سسٹم ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے نا. اب تو وہ اسٹیکر والا دور جو ہے وہ 2 نمبریاں سارا کچھ ختم ہو گئی ہے نا. تو ایک جس طرح یہ آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اس طرح کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ویزے آن لائن لگتے ہیں وہاں سے ورکا نکل گیا اور آن لائن ویزا چیک ہو جائے. یہ سارے جو ہے سلسلے ختم آپ کے خیال میں سجیشن یہ ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ بھی آئی ڈی کارڈ کی طرز کا ہونا چاہیے, کاپی کو ختم کرنا اس میں ہر چیز آن لائن موجود ہے. مقصد پرابلم یہ ہے کہ ابھی بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ آؤٹ اینڈ کی مور لگنی ہوتی ہے. وہ جو پاسپورٹ ہوتی ہے اس ملک میں نہیں ہوتے ہیں ایک ورکا دے دیا جاتا ہے. میں نے خود وہ ویزا ایک حاصل کیا تھا اس ملک کا. وہ ای پیپر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ای پیپر کی تمام کنٹریز میں یہ سہولت موجود نہیں. جب تک تمام ملک اس کو ایک جیسا نہیں کریں گے اس وقت وہ سسٹم نہیں شروع ہو سکتا. لیکن یہ ہمیں پتھر کے دور سے یونس صاحب نکلنا ہوگا نا. تبدیلی تو یہی ہوگی نا کہ ہم جدت کی طرف جائیں. مطلب دیکھیں ہم پاکستان رہتے ہیں, ہم نے پاکستان کے سسٹم کو دیکھنا ہے. جب ہم کسی افریقی ملک یا ایسے غریب ملک میں جاتے ہیں وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہوتا, وہاں سے اس سے 10 گنا لوور سسٹم ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمیں پاسپورٹ ضرورت ہوتی ہے. وہ لو کی اپنا ان کی جب مور لگنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ابھی تک پاسپورٹ ہی چلے گا جب تک تمام پاکستان دنیا کے ممالک یہ سسٹم لاگو نہیں کہ اس وقت تک یہ کارڈ سسٹم نہیں چلے گا. جی ناظرین ہم انہی سوالوں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ پاسپورٹ آفس میں ہی کیا جائے, وہاں کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ کو لائیو دکھایا جائے. ہمارے 2 ہی سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ پاسپورٹ آفس جو ہے وہ منڈی بہاؤدین شہر سے باہر کیوں گیا, اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن ہے, جو ایجنٹ مافیا ہے, جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ باہر جو ہے وہ لوگ پیسے لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں اندر کا جواب دیں باہر کا جواب دیں نہیں. تو اس ایجنٹ مافیا کو کیوں پتہ ہونے کے باوجود ختم نہیں کیا جا رہا. دونوں باپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی آج کے حوالے سے پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں ملک صاحب پہلے. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اندر کا عملہ ہے اور ایجنٹ مافیا جو ہے ان کی ساز باز ہے. یہ اعتراضات سارے بل ملا کر لگتے ہیں, باہر والے کوڈ لگا کر دیتے ہیں, اندر ان کو پتہ لگ جاتا ہے اس کا فلاں اعتراض لگوانا ہے, اور جب اعتراض لگوا کر باہر جاتا ہے تو وہ باہر مکمکا ہوتا ہے, پیسے طے ہوتے ہیں, وہ اعتراض اسی وقت منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے, ریموو ہو جاتا ہے. اور جب شام ہوتی ہے تو جس کے پیسے انہوں نے لیے ہوتے ہیں, کسی کا 2,000 ہے, 5,000 ہے, 10,000 ہے, جو ڈیل ہوئی ہوتی ہے وہ شام کو ان کی جو ہے تقسیم ہوتی ہے. اچھا ملک صاحب ایک سوال آپ سے ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کیا یہ تمام باتیں نہیں پتہ؟
सारा कुछ मिल मिलाकर हो रहा है। पता है आपके ख्याल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रजामंदी के अलावा काम चल ही नहीं सकता। शायद साहब आपसे आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा जो कहना है, मीडिया की जिम्मेदारी तो है, मीडिया मसाइल हमारे मसाइल को उजागर करता है, जो आवाम को मसाइल दरपेश होते हैं तो आवाज़ भी उठाता है, अखबारात में लिखता है, प्रिंट मीडिया पे खबरें नशर की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आम शहरियों की जिम्मेदारी बनती है, वो अपने अवामी नुमाइंदों के पास जाएँ और उन्हें कहें कि यार ये हमें मुश्किलात का सामना है, आप इसको शहर में ला सकते हैं, यह मसला हल करवा सकते हैं। तो आम आवाम का जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए। जब पूरी कम्युनिटी मिलकर आवाज़ उठाएगी तो कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा, दोनों अहबाब आप बैठे हैं, मंडी बहाउद्दीन के इंतहाई पावरफुल अखबारात आपके पास हैं, क्या मैं आप लोगों की इजाज़त से इस प्रोग्राम में ये कह सकता हूँ कि अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस की डिमांड इजाफी पैसों की डिमांड की जाए तो आप दोनों से रजू करें, आप उस मसले को जो है वो हाईलाइट करेंगे? देखें, हम साफी हैं, हमारा काम है खबरें लगाना। जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप और हमारा अदारा करेंगे। हमारा अदारा जो है वो फ्री ऑफ कास्ट, पहले भी यूनुस साहब का अदारा भी खबरें जो है मुसलसल लगा रहा है, इस बात की निशानदेही की जा रही है। हम जो है वो जहाद कर रहे हैं, हमारा काम है मामलात को, मसाइल को पॉइंट आउट करना, लेकिन इस पर जो है वो नोटिस लेना, ये जो हुक्मरान हैं उनका काम है, उन्होंने इस पर नोटिस लेना है। हम मसाइल इंशाअल्लाह ताला वो पॉइंट आउट करते रहेंगे। ये जहाद है, हम ये जहाद फी सबिलिल्लाह इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और ये हमारा जो प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल, ये हम इंशाअल्लाह चलाते रहेंगे। आपके मसाइल जो है इसी तरह पॉइंट आउट करते रहेंगे और उनका हल जो है वो तजवीज़ करते रहेंगे। तो इसके लिए आप तमाम अहबाब से भी तावन की अपील है, हमारे प्रोग्राम्स को शेयर किया करें, कमेंट्स दिया करें, राय दिया करें, कहाँ पर हम गलत हैं, कहाँ पर हम सही हैं। आपकी राय के बिना ये सब कुछ नामुमकिन है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए से ये सब कुछ कर रहे हैं कि आपके मसाइल जो है वो बेहतरी की तरफ। देखिए, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जी, अगर आप बतौर शहरी देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई कमी कोताही आई है, कोई ऐसी चीज़ जो मिस हो गई है, जिस पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जो हम नहीं कर सके, तो आपका हक भी बनता है, हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, हमें लाइव कमेंट्स उसके अंदर दें कि आपने इस चीज़ पे थोड़ी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अब मैंने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। जी, तो बतौर शहरी आप भी किरदार अदा करें, हम भी किरदार अदा करेंगे ताकि मसाइल का खात्मा हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह पासपोर्ट ऑफिस पर अगला प्रोग्राम पासपोर्ट ऑफिस में ही होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।